प्यारे विद्यार्थियों, अज मैं तुहाडे नाल करोना लॉक पीरियड के दौरान 12वीं श्रेणी वास्ते पंजाबी चोणवी विषय के प्रसंग दे विच सूफी काव्य दे विचों बाबा फरीद जी की रचनावां जिहड़ियां वो लैके हाज़र होया हाँ। प्यारे विद्यार्थियों, बाबा फरीद जी सूफी कविता दे विच सूफी काव्य दे विच उन्हां दा बड़ा वड्डा नाम है। बाबा फरीद जी का जन्म 1173 ईस्वी दे विच पिंड खोतवाल और अज मौजूदा पाकिस्तान दे विच होया, मुल्तान जिले दे विच। और उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच 112 श्लोक दर्ज है और इस दे नाल ही उन्होंने 4 शब्द भी शामिल है। 2 शब्द राग सूही दे विच ते 2 राग आसा दे विच है। आओ प्यारे विद्यार्थियों, आपां बाबा फरीद जी दे तुहाडे पाठक्रम दे विच जो शामिल हैं उन्हां दी रचनावां उन्हां दी प्रसंग सहित व्याख्या करिए। गुरु बाबा फरीद जी की पहली रचना है दिलों मुहब्बत जिन सही सच्चिया। दिलों मुहब्बत जिन सही सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया, रते इश्क खुदाए रंग दिदार के, विसरिया जिन नाम ते भूए भारतीए। आप इसका प्रसंग प्यारे विद्यार्थियों करांगे कि यह काव्य सतना, यह काव्य टुटा साडी 14वीं पंजाबी की पाठ पुस्तक मध्यकालीन पंजाबी काव्य झलकां ते इतिहास विच दर्ज बाबा फरीद जी दी रचना दे विचों लईआं गईआं हन। इस रचना का सिरलेख है दिलों मुहब्बत जिन सही सच्ची। इसकी व्याख्या असीं प्यारे विद्यार्थियों करांगे। बाबा फरीद जी संबोधन करते हैं, सानू दस रहे हैं, सानू उपदेश कर रहे हैं कि दिलों मुहब्बत जिन सही सच्चियां, वो जीव वो मनुख ही परमात्मा दे सच्चे भगत हुंदे हन, सच्चे उहदे श्रद्धालु हुंदे हन, जिन्हां दे दिलों परमात्मा दे नाल मुहब्बत हुंदी है, प्यार हुंदा है। जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चियां, वो मनुख जिहड़े मनमुख हुंदे हन, जिन्हां दे मन विच तां कुछ होर होवे पर मुख दे कुछ होर होवे, दोगलापन जिन्हां दे विच हुंदा है। असल दे विच बाबा फरीद जी कहंदे हन इहो जिहे लोक जिहड़े आ वो परमात्मा दे नाल सच्चा प्यार नहीं करदे। रत्ते इश्क खुदाए रंग दिदार के, वो मनुख वो जीव जिहड़े खुदा दे अल्लाह दे परमात्मा दे नाम दे रंग दे विच रत्ते जांदे हन, वो की हुंदे हन, वो परमात्मा दे सच्चे उपासक हन। विसरिया जिन नाम ते भूए भारती, वो मनुख वो जीव जिन्हां नूं परमात्मा दा नाम विसर जांदा है, वो सिर पर धरती दे पटक के पैंदे हन, भाव उन्हां दा जीवन जिहड़ा है वो सफल नहीं हुंदा। अगे गुरु बाबा फरीद जी सानू उपदेश कर रहे हैं कि आप लिए लड़ लाए दरवेश से, तिन धन जनिंदी माऊ आए सफल से। वो मनुख वो जीव जिन्हां नूं परमात्मा जिहड़ा है वो अपने लड़ आप ला लैंदा है, उन्हां मनुखां दा जिहड़ा जीवन है वो सफल हो जाता है। तिन धन जनिंदी माऊ, उन्हां नूं जन्म देने वाली माता धन है, उन्हां दा जीवन सफल भी इस संसार विच हो जाता है। परवतगार अपार अगम बेअंत तू, वो परमेश्वर अगम है, अगोचर है, अपहुंच है। जिन्हां पछाता सच चुमा पैर मुँह, मैं उन्हां दे पैर चुमदा हां जिन्हां ने परमात्मा लई इस शक्ति नूं पहचान लिया है। तेरी पनाह खुदाए तू बख्शंदगी, हे खुदा हे परमात्मा मैं तेरी पनाह दे विच आ गया हाँ, हुण मैनूं तू बख्शिंदगी, मैनूं कोई अपना दयालता दे, मैनूं कोई बख्शिश करके इस चीज़ दी शेख फरीदा खैर दीजै बंदगी। मैं बेनती करदा हाँ हे परमात्मा हे अल्लाह कि मैनूं अपने नाम की बंदगी का खैर पा दे। अगे प्यारे विद्यार्थियों, गुरु बाबा फरीद जी के कुछ श्लोक हैं, आप उन्हां दी भी व्याख्या करनी है। 14वें जिहड़े साडे श्लोक हैं उन्हां चों मैं चोण कीती है कुछ दी। फरीदा थियो पवाही दब, जे साईं लुड़ है सब, एक छिज है ब्याल ताड़िए, तां साईं दे दर बाड़िए। कितना प्यारा श्लोक है बाबा फरीद जी का। बाबा फरीद जी सानू उपदेश कर रहे हैं कि हे मनुख हे जीव, तू परमात्मा नूं जे मिलना चाहुंदा है ते निमरता का गुण धारण कर। किस तरह का करना है कि पैरों के विच रस्ते दे विच उगी हुई घाह जिहड़ी हुंदी है, दब जिहड़ी है, जिहड़ी बड़े ही पैरों के नाल लताड़ी जाती है, परंतु वो अपनी निमरता का जिहड़ा है गुण उहनूं नहीं छड्डदी।
ਇੱਕ ਛਿੱਜੇ ਬੀਏ ਲਤਾੜੀਏ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਬਾੜੀਏ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਈਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜੇਗਾ ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਨਿੰਦੀਏ, ਖਾਕੂ ਜੀੜ ਨਾ ਕੋਏ, ਜੀਵਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤਲੇ ਮੋਇਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਜੀਵ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਖਾਕ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿੱਡਾ ਮਹਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਤਰਕ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜੀਵਦਿਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤਲੇ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਮੋਇਆਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਉਹਦੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਦਰ ਦਰਵਾਜੇ ਜਾਇ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਡਿਠੋ ਘੜਿਆਲ, ਇਹ ਨਦੋਸਾਂ ਮਾਰੀਏ ਹਮ ਦੋਸਾਂ ਕਿਆ ਹਾਲ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਫਰੀਦਾ ਦਰ ਦਰਵਾਜੇ ਜਾਇ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਡਿਠੋ ਘੜਿਆਲ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਬੂਹੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ हे ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਘੜਿਆਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਘੜਿਆਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਕੀ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਘੜਿਆਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੋਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਘੜਿਆਲ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਸਾਂ ਮਾਰੀਏ ਹਮ ਦੋਸਾਂ ਦਾ ਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਔਗਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ ਨਾ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਪ੍ਰਾਈਏ ਵੈਕਸਣਾ, ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਸੀ ਤਾਂ ਜੀਓ ਸਰੀਰੋਂ ਲੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ हे ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਪਰਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਬਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਹੈ ਸਾਈਂ, ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹੈ ਖੁਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਸੀ ਜੀਓ ਸਰੀਰੋਂ ਲੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਬੜਾ ਇਹ 'ਚ ਰੂਪਕ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਗੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਰੀਦਾ ਵੇਖ ਕਪਾਹੇ ਜੇ ਥੀਆ, ਜੇ ਸਿਰ ਥੀਆ ਤਲਾਏ, ਕਮਾਦੇ ਔਰ ਕਾਗ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁੰਨੇ ਕੋਇਲੇ ਆਹੇ, ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਜਾਏ ਤਨਾਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਰੂਪਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਫਰੀਦਾ ਵੇਖ ਕਪਾਹੇ ਜੇ ਥੀਆ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ हे ਜੀਵ, हे ਮਨੁੱਖ, ਵੇਖ ਇੱਕ ਕਪਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਵੇਖ ਕਪਾਹੇ ਜੇ ਥੀਆ, ਕੀ ਬੀਤਦੀਆਂ? ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁੰਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਸਿਰ ਤੀਆਂ ਤਿਲਾਹੇ, ਤਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੂਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ? ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਦੇ ਔਰ ਕਾਗ ਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੰਨੇ ਦੀ, ਕਿ ਕਮਾਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਲਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਮਾਦੇ ਔਰ ਕਾਗ ਦੇ ਕੁੰਨੇ ਕੋਇਲੇ ਆਹੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਕੋਲੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਜਾਏ ਤਨਾਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆ
ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅੱਛੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਣਿਓ ਹੋ, ਤੈ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਲੱਦ ਗਏ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀਣਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਹੇ ਜੀਵ, ਕੀ ਤੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ? ਤੈ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਲੱਦ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਤੋਂ ਉਹ ਲੱਦ ਗਏ ਹਨ, ਚਲੇ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀਣਿਓ। ਪਤੀਣਿਓ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਆਚਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਏ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰੀਦ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਗੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਲਾ ਮੰਗ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਭਲਾਈ ਕਰ। ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹਟਾਏ, ਉਸਦਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਵੇਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਪੱਲੇ ਪਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਂਭਿਆ ਰਵੇਗਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿੱਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ, ਦੁੱਖ ਸਵਾਇਆ ਜਗ, ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਅੱਗ। ਕਿੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ? ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਿਆ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ, ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਰ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਨਾਮ ਇੱਕ ਦੁਖੀਆਂ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਦੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰੀਦਾ ਹੋਂ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਤਿੰਨ ਪੰਖੀਆਂ ਜੰਗਲ ਜਿੰਨਾ ਵਾਸ, ਕੱਕਰ ਚੁਗਨ ਥਲ ਵਸਨ, ਰੱਬ ਨਾ ਛੋਡਣ ਪਾਸ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪਕ ਲਏ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਂਦੇ ਕੀ ਆ? ਕੰਕਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰੋੜੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਘਾਹ ਫੂਸ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਬੜੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਕੱਕਰ ਚੁਗਣ ਥਲ ਵਸਨ, ਥਲ ਤੇ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਨਾ ਛੋਡਣ ਪਾਸ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵਿਸਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਜੀਵ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ,
परंतु परमात्मा का पल्ला नहीं छड्डदे, लड़ नहीं छड्डदे। इस करके उन्होंने पंछियों की अहमियत जिहड़ी है, महिमा गई है, उन्हों तो भी मनुख नूं एक संदेश लैण दी सानूं सिक्ख्या दित्ती है। कवण सो अखर कवण गुण, कवण सो मणिया मंत, कवण सो वेसों हों करी, जित बस आवे कंत। इत्थे बाबा फरीद जी ने सानूं एक सिक्ख्या होर दित्ती है कि मनुख नूं मिठा बोलना चाहिए है, और जे वो परमात्मा दे नाल उस परमात्मा रूपी पति दे नाल ये जीव रूपी स्त्री ने जे अपना प्यार पाउणा है, ओदी शरण दे विच जाना है, तां की करना है, तां उहनूं अपने विच गुण धारण करने चाहिए हैं। पहला प्रश्न है कवण सो अखर कवण गुण, हे भैणे हे सखीए, मैं वो किहड़े गुण अपने आप दे विच समावेश करां, मैं किहड़े अखर बोलां। कवण सो अखर कवण गुण, किहड़े गुणां नूं अख्तियार करां। कवण सो मणिया मंत, मैं अपने मुख चों किहड़ा मंत्र बोलां, मिठा मंत्र बोलां, मेरे शब्द किद्दां दे होण। कवण सो वेसों हों करी, मैं किहड़ा ढंग अपनावां, किस करके जित बस आवे कंत, जिन्हों मैं अपने उन्होंने अपने जीवन दे विच लैके आवां तां मेरा वस विच, मेरे कंट्रोल दे विच, मेरे काबू दे विच, जां मैनूं अपना प्यार देवे। कौन? वो कंत। कंत कौन है? परमात्मा। परमात्मा रूपी कंत मैनूं प्यार करना शुरू कर देवे, मैं उन्हें चंगी लगण लग पवां। हुण उत्तर है, फरीद जी ने इह प्रश्न अपना कीता है। हुण उत्तर की आ, निवण सो अखर खवण गुण, जेबा मणिया मंत, ये त्रै भैणे वेस कर, तां बस आवी कंत। हाँ जी, निवण सो अखर, निवण मतलब नीवे होना, निमरता वाले, खवण सहारना, संजमता भी रखनिया, ये गुण अपने आप च लै। जेहबा मणिया मंत, जेहबा मन मिठा बोलना, जीव दे विच मिठा बोलना, मंत मंत्र, ठीक है ना। निवण सो अखर खवण गुण, जेहबा मणिया मंत, हे भैणे हे सखीए, जे तू परमात्मा नूं चंगा लगना है तां गुण तीन ले ला। किहड़े हैगे आ? निवणा अखर है, निमरता लियाउणी जिहड़ी है, वो निमरता दे अखर हैगे आ। सहनशीलता का गुण है, वो भी अपने विच लैके आ। ते मिठा बोलना की आ? श्रोमणी मंत्र है, मिठा। मिठत नीवी नानकाया, गुण चंगियाइयां तत। गुरु नानक साहब ने सानूं उपदेश दिता है, नानक फिक्का बोलिए तन मन फिक्का होए, फिक्को फिक्की सदिए, फिक्को फिक्की सोए। मिठा बोल के तां असीं मनुखां नूं भी जित सकदे ते परमात्मा नूं भी जित सकदे हां। गुरु साहब बाबा फरीद जी ने भी सानूं यही संदेश दिता है कि ਇਹ ਭੈਣੇ हे सखीए, इन्हां तिन्नां गुणां ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ पैदा कर, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ परमात्मा रूपी पति जिहड़ा है तेरे ते पसीज जाऊगा, तेरे उत्ते ਉਹ ਕੀ ਆ, तेरे ते विश्वास करन लग पवेगा, तू ਉਹਨੂੰ चंगी लगण लग पवेगी। सो ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਲ ਅਰਥ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 'ਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪੇਪਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆਂ, ਸ਼ਲੋਕ ਕਹਿ ਬਾਗੀ ਦੀ ਮੁੱਲੀ, ਫੱਕੜ ਜਾਤੀ ਫੱਕੜ ਨਾਉ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਚੋਣ ਕਿਹੜੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਹੈ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਓਬਲੀਕ ਪੱਗ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆਂ, ਸ਼ਲੋਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕਵੀ ਰਚਨਹਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਧਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਅੱਗੇ ਡੈਸ਼ ਹੈ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੜ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਮੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ ਆਵੇਗਾ ਲੜ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਉੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਮਨੁੱਖ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਪ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹਨ, ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਔਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਾਭ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਪਿਆਰ, ਧੰਨਵਾਦ।